और उन्होंने मैं क्योंकि उन्होंने साडे देश का भार संभालिया होया और मैं कहनी है कि उस प्रधानमंत्री जिहड़ा हुंदा है देश का रखवाला भी हुंदा है और उन्होंने ये समझना चाहिए कि साडे सब इंसानों दी की दिक्कतां ने और की साडियां प्रॉब्लम्स ने तो उन्होंने उन्होंने सुलझाउणा किवें है। सो अज किसान अंदोलन चल रहा है क्योंकि किसानों ने यह महसूस किया कि जिहड़े बिल उन्होंने लिए बनाए गए ने उन्होंने लिए वाजिब नहीं हैं। उन्होंने इस चीज़ का खदशा पैदा होया और मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही भी हैं। तां ही वो अज इन्नी कड़ाके की ठंड दे विच इस तरह के मौसम दे विच बरसात के मौसम दे विच और करोना के मौसम दे विच वो क्यों जाके बैठे ने उन्होंने की जरूरत पै गई कि वह उत्थे जाके बैठन। सो मैं ये अपील करना ही चाहांगी अज प्रधानमंत्री नूं कि उन्हां दी जिहड़ी गल है उन्हां दे वल ध्यान दिता जाए उस नूं बहुत ही बारीकी दे नाल सोचिया जाए सुलझाया जाए क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी ने उही अन्नदाता ने उही सानू पैदावार करते हैं और फिर उस तो इलावा एक बहुत ही थोड़े पैसों चो अपनी फसल बेच के फिर भी तसल्ली करके बैठ जाते हैं। उन्हों की उही फसल जो वड्डियां वड्डियां दुकानों ते जाती है तो वह 10-10 गुणा के रेट तो ज़्यादा बिकती है और आम आदमी की पहुँच तो बाहर हो जाती है। सो मैं अज तुहानू अपने वीरां नू इस करके अज मेरे बुलाया है कि मैं उन्होंने ये अपील कर सकां। मैं भी किसान की धी है, मैनू किसान का दर्द आ रहा है कि वो किसान सड़कों पर बैठन से अज बिल्कुल आसमान दे विच बैठने मजबूर हो रहा है और बहुत सारे लोगों उन्हों की मौत भी हो रही है, उन्होंने जिंदगी जा रही है। औरतां बैठिया ने, बच्चे बैठे ने, बिलक रहे ने। ये शोभा नहीं दिंदा, ये साडे देश शोभा नहीं दिंदा। साडा देश तो वैसे ही असी कहने गुरुआं और पीरां की धरती है और इत्थे किसी लिए सोचा नहीं जा सकता। वो हज़ारां की गिनती दे विच बैठे ने, हज़ारां की गिनती च, और देश प्रदेश विच इस चीज़ की चर्चा हो रही है। मोदी साहब ने एक बार उन्होंने रूबरू होना चाहिए, उन्होंने तो पुछन कि किसान वीरो तुसीं अन्नदाता है, पंजाब साडा पूरे देश का ढिड भरदा रहा है और अज एक किसान मजबूर हो गया, उन्होंने गल सुनी नहीं जा रही। अंबानी एक कारपोरेट, मैनू भी पता लगता है, असी भी रोज़ अखबारां पढ़ते हैं, लगता पता कि बड़े बड़े गोदाम जिहड़े ने बनाए जा रहे हैं पंजाब दे विच, जमाखोरी का जिहड़ा हैगा वो काम चलण वाला है। सो इस चीज़ का किसान नूं बहुत बड़ा खदशा है। सो मैं इस उपर अज मेरा दिल बड़ा रोया है, बड़ा मेरा ये दिल इस चीज़ नूं वेख के की गल है। एक जिहड़ा रक्षा करने वाला इंसान उही एक तानाशाह दी अपना मूड अपना लवे और क्योंकि ये महसूस होता है बहुत दिन हो गए, 2 दिन हो 4 दिन हो, आप कहने कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। उन्होंने अपनी इन्हों खदशा कि शायद सारे नहीं, इस तरह नहीं होंदा। किसानों का जिहड़ा दुख दर्द है वो मोदी जी नूं अपील है कि उन्होंने समझो ताकि साडा जिहड़ा अन्नदाता है वो खुश होवे और वो ज़्यादा तो ज़्यादा फसलां पैदा करके, क्योंकि मैं समझदी हाँ कि एक किसान दे आले दुआले सारी दुनिया घूमती है। वो पैदावार करेगा, वो दुकानों पर जाएगी, लोग खरीदणगे। सब्जी कितनी महंगी हो चुकी है, दालां कितनियां महंगियां हो चुकी हैं। जिहड़ी दाल 8 रुपये एक किसान तो लई जाती है, वो 150 रुपये की बाजार च विकदी, तो किसान बेचारा खुदकशियां करने वास्ते रह गया।
किसान बेचारा करजई रह गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਦੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਖਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈ ਲਓ,
ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ GDP ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। थैंक यू। मैम ਤੁਸੀਂ ऐसी अपील कर रहे हो मीडिया राही कि कुछ आप भी उधर दिल्ली जा रहे हो या बच्चे? मैं दिल्ली में ज़रूर जाना चाहवागी और मैं एक दो बारी सोचा भी है, हो सकता है मैं एक दो दिन कोई प्रोग्राम बना लवा जा। मैम ਤੁਸੀਂ अपील कर रहे हो, ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ सेंटर गवर्नमेंट ने किसानों की मंगा मान ली है, ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਰ ਲਏ, लेकिन जिथे तक बिल वापसी का सवाल है उन्हें साफ शब्दों के कह दिता है कि बिल वापस नहीं होंगे। तो तुहानू लगता है कि इन्ना दिनों तो ये बैठे हैं, अपील बार बार कर रहे हैं, तुहाडे वालों भी अज अपील की गई है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट कहती कि जिन्ना असीं काम करना सी असीं कर चुके, इस तो ज़्यादा असीं नहीं कर सकते। अगर बिल वापस करांगे तो दूजे सूबे वाले भी खड़े हो जाएंगे, वो भी अंदोलन छेड़ लेंगे, अगर उन्होंने कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो भी इसी तरीके नाल आके उन्होंने उत्ते दबाव पाएंगे। देखो ये सूबे की गल नहीं हैगी, इन्होंने ना पंजाब की गल नहीं हैगी, ये सारे किसान उत्थे आए हुए हैं, हरियाणा के बैठे ने, हिमाचल के बैठे ने, यूपी के भी बैठे ने। ये किसान एक सूबे की देखो गल नहीं है, इन्होंने सूबे की गल नहीं है, एक किसान एज अ होल की गल है, किसान एज अ होल, ठीक है। जिथे भी किसान है उत्थे ये सारी चीज़ लागू होगी ना, ये कल्ले पंजाब थोड़ा लागू हो रही है, सब जगह ते लागू हो रही है। तो आप सूबे की गल ना करके इस तो आप उपर उठिए और ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ अगर देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਜੀਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3 ਐਕਟ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, एक्ट पास कर देंगे, मेजोरिटी है, मेजोरिटी इज देयर। मैं इस तो ज्यादा होर कोई जवाब नहीं देना चाहती, ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी और नहीं पूछ के मोदी ने रात भर च नोटबंदी कर दी सी, वो मेजोरिटी बैठी है उत्थे, वो किसी की उन्होंने कोई परवाह नहीं हैगी। एक्ट की मैं गल करदी हां ना जी, जब मेजोरिटी बैठी हैगी तो उन्होंने कंसल्ट ही नहीं किया गया बाकियां नूं, बाकी किहड़े हैगे ने, बाकी की कोई परवाह नहीं हैगी। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल गुमराह नहीं देखो कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत ही उन्होंने फवाड़ उड़ाई हुई है कि गुमराह कर रही ने। दसो जे उन्होंने एक्ट पास किया है गलत, तो तां ही वो बैठिया ने उत्थे जाके, अगर सब कुछ ठीक होवे तो किहनूं जरूरत हैगी उत्थे जाके बैठण दी। एक तुसीं मैनूं इह तक छोटा जिहा जवाब दे दो कि किहड़ा बंदा उत्थे जाके बैठूगा जे ओह भला वो अपनी खुशियां दे नाल उत्थे बैठे ने, दिवाली मना रहे ने की ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਂਪਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਂਪਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਪਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਖਤੇ ਦਾ 27ਵੀਂ ਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਖਤੇ ਦਾ 27ਵੀਂ ਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਣਕ, 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਣਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਕਦ ਬਣਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, this is our country, we are very proud of it. What we are proud it for? What we are proud it for? Because this country doesn't give us anything. ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ 10 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, they all come to me every day ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਭਈਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਐਡੀ ਐਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਕਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈਵ ਯੂ ਰੈਡ ਦੋਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨੱਪਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਰੈਡ ਦੋਸ ਐਕਟਸ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ I have read those acts because I go through every day. It doesn't mean that I have to, I'm not an advocate or something like that. ਪਰ ਮੈਂ advocate ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ this is not a stage for that, but whatever is happening now at the moment, whatever is happening, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਮੋਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਯਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਕ them happy and let them go. Why they are creating such a big havoc and where the whole of the world is looking? Why? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, then they should think before they do anything else. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ there is something wrong, there is something wrong. That's why they have agreed to those amendments which the Kisans have demanded. Then why they are not getting up? They are demanding the Holy Soul Act should be withdrawn. Repeal. That is not possible. Technically, that is not possible. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, they should be, no, whatever they have said, ਉਹ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ। all this is politics is going on, this is politics is going on. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ then they should have got up.
After all, you think they are inhuman? Are they? What are they? They are peacefully doing everything. If you impose anything on them, like then to what can I do? What should I do and what should I speak about it? If the things are just imposed on them, then what should they do? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਿਸ ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ क्यों नहीं possible? It's possible. They can call it. Why they have stopped this winter session? Why they have just stopped? Why? This is wrong. उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिता एक session ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ क्यों बंद कर दिता? Why they are so this thing? They should call it and they should consider the things. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਮਖੌਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਵਾਰ ਟਾਕ ਪਰ ਕੋਈ ਟਾਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੱਲ he should be very clever enough to do the things in the right way. After all, act ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ करिए वाइट कर लिए ब्रीफ वाइट कर लिए चलो कर दे लो जाओ जी